Masjid Sultan Mahmud Badauddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Selasa 14 Muharram 1445 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 1 Agustus 2023 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan salat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Kemas Ahmad Rifai dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Ruslinani. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Nabil Umar As-Segaf dengan pembahasan Syama'il Muhammadiyah Imam Turmuzi. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada para jamaah sekalian agar berkenan mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badauddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد الله أكبر الله أكبر بسم الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر والحمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الله أكبر بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام شجر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد. استغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله العظيم الذي لا إله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليك المصير اللهم أجنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده إلى ربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وبكل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بل الله أكبر الله أكبر الله أكبر بل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بل الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة توازن بها لنا العزق وتحسن بها عين الأخلاق وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأوقات وتنفرج بالقرب وتكتب الهوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم اهدنا هداك المهتدين اللهم اهدنا هداك الصابرين اللهم اهدنا هداك المتقين اللهم اهدنا هداك المستغفرين والتابعين اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك سلامة في الدين وعافية في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت وشاهدا بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو والسلام اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك صحة وعافية وسلامة في الدين والدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الخليفة الإندونيسيا الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وكرمة الفاتحه افتح لنا ابواب الخير واجعلنا من اهل الخير يا فرج الهم يا كاسب الغم يا من لعبدي اغفر ارحم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دعوه بها سبحانك اللهم وتحيه بها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام الترمذي، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معا عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معا 6 مرات، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan insyaallah, nikmat sehat afiat, sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah, di waktu yang penuh dengan barakah. InsyaAllah kita mendapatkan keberkahan dari orang yang paling berkah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul hadirin, masih berada di bab yang menerangkan tentang bagaimana ibadah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa di Selasa ba'dal asar itu kita membaca kitab hadis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis-hadis yang berkaitan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bab yang menerangkan tentang bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang paling banyak ibadahnya. Nabi Muhammad orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi Muhammad orang yang paling takut kepada Allah, yang paling perhatian dengan apa yang Allah perintahkan itu Nabi. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah di dalam Al-Quran kecuali yang pertama melakukannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah ada larangan di dalam Al-Quranul Karim yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi pertama kali yang menjauhinya. Itu harus kita yakini, wajib hukumnya. Jadi tidak boleh kita meragukan ketaatan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau dosanya sudah diampuni oleh Allah.
Beliau tidak punya dosa. Umpama ada dosa diampuni oleh Allah. Beliau dijaga oleh Allah, tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Tapi beliau masih menjadi hamba yang paling bertakwa, paling giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan makna yang tinggi dalam beribadah. Makna yang level sangat tinggi sekali. Orang itu ketika beribadah kepada Allah ada levelnya. Ada orang yang beribadah mengharapkan pahala dan mengharapkan pahala agar masuk surga dan mengharapkan tidak masuk ke neraka. Itu level tingkatan pertama. Tidak dosa dan itu tidak salah, bagus. Sudah bagus kita beramal pengen surga. Kita beramal biar tidak masuk neraka. Cuman ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah orang yang beribadah tanpa mengharapkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah bukan pengen surga, dia beribadah bukan takut karena neraka. Tapi memang betul dia beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau surga, beliau pegang kunci surga diciptakan untuk Nabi. Surga itu diciptakan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Adam sampai nanti makhluk terakhir itu tidak mungkin masuk surga kalau Nabi yang tidak membukakan pintunya. Kalau Nabi belum masuk, Nabi Adam dan Nabi yang lain belum bisa masuk surga. Surga punya Nabi. Neraka jauh, jangankan Nabi yang ada kaitan dengan Nabi saja tidak masuk neraka. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau masih giat beribadah. Berarti menunjukkan bahwasannya ibadah Nabi memang mukhlis, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, di suatu hari kata Abdullah, aku tidur di tempat bibiku, nginep di rumah bibinya. Siapa bibinya? Bibinya Abdullah bin Abbas adalah As-Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah ini istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang terakhir dinikahi oleh Nabi, itu namanya Maimunah. Yang terakhir. Jadi kalau kita ditanya istri pertama siapa? Siti Khadijah. Istri terakhir Siti Maimunah. Jumlah istri Nabi itu kan 11. 2 meninggal di zaman Nabi, 9 meninggal setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dinikahi Nabi Khadijah, yang terakhir dinikahi Nabi Maimunah. Setelah Maimunah Nabi tidak menikah lagi sampai beliau wafat meninggal dunia. Maimunah ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu punya ibunya bernama Lubabatul Kubra. Nama ibunya Lubabah Al-Kubra. Lubabah ini saudari dengan Siti Maimunah. Jadi mahram. Abdullah bin Abbas bisa Nabi. Ayahnya Abbas Ami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan, suatu hari aku pernah nginap istirahat di malam hari di rumah bibiku. Di rumah bibiku nginap malam hari. Kebetulan di malam itu jadwal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah Siti Maimunah. Nabi itu kan dibagi keliling tuh 9 istri. Setiap malam beda-beda. Malam ini di Siti Aisyah, malam besok di Siti Hafsah, malam besoknya lagi Siti Zainab, terus keliling. Itu hukumnya wajib membagi malam untuk orang yang ada istri lebih dari satu, kecuali nanti kalau istrinya meridhokan, lain lagi urusannya dan bukan pembahasannya di sore hari ini. Jadi kebetulan kata Abdullah bin Abbas, di malam itu Nabi tidur di rumah bibiku, jatahnya bibiku Maimunah. Qala fattaja'tu fi ardil wisadah wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini masih kecil waktu itu.
Kata Abdullah bin Abbas, aku tidur satu kamar bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena rumah orang dulu itu, masyaallah hadirin, tidak selebar rumah kita sekarang. Paling kecilnya rumah sekarang itu tetap besar kalau menurut rumah dulu. Lihat rumah Nabi. Bagaimana kita tahu rumah Nabi itu sekarang? Bangunan yang tempat kita ziarah ke makam Rasulullah itu setengahnya, bukan semua. Kalau di belakang tuh, itu setengah. Karena setengahnya lagi rumah Siti Fatimah, rumah Sayyidah Fatimah. Setengahnya rumah Nabi. Berapa kali berapa paling? Jadi sempit rumah orang dulu itu. Kamarnya mungkin satu. Kamarnya satu. Oleh karena itu ketika Abdullah bin Abbas tidur di rumah bibinya, tidak ada tempat lain kecuali tidur di kamar bareng Nabi besar Muhammad SAW. Dan umur beliau masih kecil, masih 7 tahun, masih 8 tahun waktu itu umur Abdullah bin Abbas. Fanam. Nah, ini beliau menceritakan Nabi Muhammad tidur, kata beliau, hatta idzan tasafal lailu, sampai masuk di waktu tengah malam. Au qablahu biqalil au ba'dahu biqalil, sebelum tengah malam atau setelah pertengahan malam sedikit. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bangun, kata beliau. Nabi Muhammad bangun. Jadi kata ulama di sini sunnah, kita ngambil sunnah ketika di malam hari tidur bersama istri kita, karena itu yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tidur tidak di kasur yang sama. Nabi tidur di kasur yang sama dengan bibiku Siti Maimunah. Kata ulama, dari situlah disunnahkan setiap suami yang mempunyai istri itu tidur di malam hari bersama istrinya. Nanti kalau sudah masuk waktunya ibadah baru bangun. Jadi kalau kita tahu ini, ketika kita tidur dengan istri kita, niatkan ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidurnya kita yang sebelum hari ini tidak ada pahalanya, malam hari ini dapat pahala. Pahalanya cuma apa bedanya? Niat. Semalam tidak pakai niat, tidur bebek itu tidak pakai niat. Malam ini kita pakai niat. Apa niatnya? Niat mengikuti sunnah Nabi. Ternyata sunnah Nabi tidur bareng istri, itu juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari malam ini kita lihat, insyaallah setiap malam kita tidur tapi pahala tertulis. Tidur kita tapi pahala dicatat terus sama malaikat. Kenapa? Dia lagi ngamal ke sunnah Nabi. Apa sunnah Nabinya? Sunnah Nabinya dia tidur bersampingan, bersama dengan istrinya. Itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihil inas wal mulatafah. Lihat bagaimana lembut Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu orang ahli ibadah, tapi tidak melupakan hak istrinya. Beliau orang yang paling takut kepada Allah, tapi beliau masih ingat masih punya istri. Hablun minallah wa hablun minan nas. Ada urusan dengan Allah, ada urusan dengan manusia. Kalau kita hidup sebatang kara, baru itu hablun minallah saja. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada kaitan dengan masyarakat. Itu sebatang kara, tinggal di tengah hutan. Tapi kalau kita tinggal di tengah masyarakat, kita ada kaitan, ada tanggung jawab, ada anak, ada istri, ada orang tua, itu tidak boleh kita lupakan. Hablum minallah wa hablun minan nas. Itu semua dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ahli ibadah, tapi di malam hari beliau tetap bagi jatah malam. Gilirnya itu ditepati oleh Nabi. Ketika waktu tidur, beliau tidur bersama istrinya. Tidak melupakan istrinya. Oh, khusyuk ibadah. Lupa sama bininya. Ada. Khusyuk salat, khusyuk zikir, ditelantarkan istrinya di malam hari. Tidak. Nabi tidur, Nabi peluk, Nabi cium istrinya. Istrinya senang, istrinya bahagia. Waktunya ibadah, Nabi tinggalkan. Nabi baru ibadah. Siti Aisyah mengatakan, kami itu kalau lagi bercanda, duduk enak santai bareng Nabi, tapi tiba-tiba masuk waktu salat azan, Nabi langsung berdiri. Ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Seakan-akan kami tidak kenal sama Nabi, Nabi tidak kenal sama kami.
Jadi kalau sudah masuk waktunya ibadah, sudah lupa Nabi. Tapi belum masuk waktunya ibadah, duduk sama istri juga ibadah. Itu adab, itu sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ketika ada sahabat Abu Darda yang mentelantarkan istrinya karena fokus ibadah, dimarahi sama Nabi. Abu Darda ini sahabat Nabi yang terkenal banyak ibadah. Saking banyak ibadahnya, istrinya itu tidak pernah disenggolnya. Sampailah kabar itu kepada Nabi, dimarahi sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, untuk Allah Tuhanmu ada hak, untuk istrimu ada hak, untuk dirimu pun ada hak. Istirahat, kata Nabi. Badan itu jangan terlalu dipaksakan. Ada hak untuk badanmu, istirahat. Ada hak untuk istrimu, tidur bareng istri. Lihat apa kebutuhannya, dengarkan apa resah hatinya. Begitu. Ada hak untuk Tuhanmu, masa waktu ibadah tinggalkan semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan lalai, masyarul hadirin. Ketika kita santai sama keluarga, ketika kita menyenangkan hati mereka, ketika ajak mereka misalkan jalan-jalan, makan di luar sesekali misalkan, itu bukan sesuatu yang lalai. Niatkan menyenangkan hati keluarga, pahala. Niatkan mengikuti sunnah Nabi juga pahala. Jadi bukan ibadah itu hanya pahala itu hanya ibadah yang bentuknya sholat, hanya ibadah yang bentuknya megang tasbih, hanya ibadah yang membaca Al-Quran, tidak. Menyenangkan hati orang pahala, apalagi itu keluarga kita. Jadi semua sudah dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, hidup kita ini kalau tidak tahu bagaimana jalan hidup Nabi, hidup kita akan tersesat. Walaupun bentuknya ibadah tapi sesat. Kenapa? Karena tidak mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, Nabi bangun. Faja'ala yamsahu an-nawm biyadihi. Nabi mengusap mukanya, menghilangkan bekas-bekas tidur. Itu adab Nabi. Jadi kalau bangun tidur, usap muka. Apalagi di bagian yang mungkin ada kotoran, yaitu kotoran mata, diusap. Kalau ada dibersihkan. Karena nanti pas wudu, kalau ada kotoran mata, air tidak terkena di bagian itu, wudunya tidak sah. Jadi bangun tidur, itu kita usap mata kita, bersihkan mata kita. Karena kalau ada kotoran mata, itu bagian yang ada kotoran. Ketika kita mencuci muka kita mau wudu tidak terkena air bagian itu, maka wudu kita tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Begitu rentetannya. Makanya berapa banyak orang yang sholat tapi dia tidak sholat sebenarnya. Kenapa? Karena syaratnya tidak sempurna. Wudunya enggak becus, enggak benar. Berarti bukan belum sholat. Karena sholat yang diterima oleh Allah, sholat yang sempurna. Sholat yang dimaksud oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kita untuk melakukan, agar kita tidak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Itu sholat yang mutakamilah, sholat yang sempurna. Baru sholat tadi bisa mencegah kita untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau sholat kita masih kebuka auratnya, sholat wudunya tidak benar, sholat pakaiannya ada najis, itu belum sholat, tidak dihitung sholat. Nah, jadi makanya adab Nabi ketika bangun tidur, beliau usap bagian mata dibersihkan. Kemudian qara al-ashral ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Kemudian Nabi membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Ini belum apa-apa, baru bangun langsung baca ayat itu. Habis ngusap muka, baca ayat tadi. Yang dimulai ayat tadi dari inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin liulil albab. Dari situ sampai akhir. Jadi lihat 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran itu yang selalu dibaca Nabi setiap bangun tidur. Kemudian baru Nabi berdiri ila syannin mu'allakin, ke tempat air. Fatawadda, Nabi wudu. Fa ahsanal wudu, wudu yang sangat sempurna sekali, kata Abdullah bin Abbas.
Wudhu Nabi wudhu sangat sempurna. Jadi kita ini dianjurkan wudhu yang sempurna. Bahkan wajib hukumnya sempurna. Kalau sempurna syarat furudul wudhu wajib. Kalau sempurna sunnah baru sunnah. Tapi kalau di tempat-tempat yang kita malas untuk wudhu, itu sangat dianjurkan lagi kita sempurnakan wudhu kita. Waktu siang kita dianjurkan wudhu dengan sempurna. Karena siang panas, dianjurkan. Waktu malam bangun tidur lagi dingin, itu kan kita lagi malas-malasnya wudhu, nyenggol banjirnya lagi sungkan, berat mau nyentuh air. Nah, di waktu itu kita dianjurkan berlipat-lipat untuk mesempurnakan wudhu kita. Pas lagi waktu yang kita tidak demen. Tapi jangan takut. Ganjarannya juga lipat-lipat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isbagul wudu indal makarih, kata Nabi. Akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah orang yang menyempurnakan wudunya indal makarih, ketika dia sedang tidak mau terkena air. Misalkan sempurna itu bagaimana? Bagian wajib tangan yang penting siku kena, sama dia dinaikkan sampai segini. Kaki yang penting mata kaki masuk, sama dia sampai ke setengah betis. Ngusap rambut itu cukup 3 helai rambut, sama dia semua serambut diusap. Itu yang maksud dengan sempurna. Muka dari ujung sini sampai sini, dari telinga kanan sampai telinga kiri, itu batas muka, sama dia semua. Jenggot tebal ini tidak harus kena sampai dalam, tapi pas lagi malam hari sama dia dimasukkan. Nah, itu pahalanya juga berlipat-lipat. Dapat ganjaran khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fatawadda minha fa ahsanal wudu. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi di malam hari itu wudu dan wudunya sangat bagus sekali. Kemudian tsumma qama yusalli, kemudian Nabi salat. Abdullah bin Abbas sudah bangun dari awal. Beliau ini orang yang sangat antusias untuk melihat gerak-gerik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah bangun dari awal, diperhatikan Nabi bangun, ngusap muka, Nabi baca tadi 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Kemudian diperhatikan Nabi bangun wudu. Kemudian dia lihat Nabi sholat, dia ikut juga. Dia ikut wudu, kemudian dia ikut sholat. Fakuntu ila jambi. Cuman Abdullah bin Abbas kan masih kecil waktu itu, tidak tahu posisi yang benar di mana berdirinya makmum. Beliau berdiri di samping kiri Nabi. Sedangkan posisi kalau imamnya satu, makmumnya satu, kalau makmumnya laki-laki, posisi yang benar, yang sunnah, tidak membatalkan sholat ini, cuman makruh hukumnya. Dan makruh itu bisa menghilangkan fadilah sholat berjamaah. Posisi mana yang benar kalau makmumnya laki-laki sendirian? Di sebelah kanan. Sebelah kanan imam. Makmumnya 2 baru di belakang. Itu makmumnya 2 di belakang imam, pas di belakang imam. Tapi kalau makmumnya 1 di sebelah kanan. Makmumnya perempuan 1 atau 2 di belakang imam. Kalau makmumnya perempuan tetap di belakang imam, baik dia 1 atau perempuan. Misalkan ada makmumnya laki-laki dan perempuan, jelas perempuan di belakang laki-laki. Ini baru tahun 2023 ini ada betina sholat di depan lanang. Dari dulu sudah ganti. Di zaman Nabi tidak ada. Nabi mengatakan sebaik-baiknya barisan wanita ketika sholat yang di belakang. Itu kata Nabi, Pak. Dan sebaik-baiknya barisan laki-laki itu di depan. Nabi itu tidak melupakan hak wanita. Kalau Anda mengatakan wanita itu tidak terhormat, wanita itu dikucilkan, berarti menuduh siapa? Menuduh Nabi, bukan menuduh ustaz, bukan menuduh habib, bukan menuduh kiai, bukan menuduh kita, menuduh Nabi. Karena Nabi yang mengatakan barisan wanita di belakang. Anda mengatakan wanita terkucilkan karena di belakang, berarti kan siapa yang dituduh? Ini makanya bahayanya di situ. Yang dia tuduh, yang dia salahkan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak kurang ajarnya di situ. Seakan-akan dia yang lebih perhatian kepada perempuan daripada Nabi.
Seakan-akan dia yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh wanita daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau buka bab bagaimana perhatian Nabi kepada wanita, itu tidak akan selesai sampai maghrib, panjang lebar. Jadi intinya, kalau perempuan ada laki-laki, maka barisannya tetap di belakang laki-laki. Kalau perempuan tadi sendirian, sama suaminya sholat, di belakang, bukan di kanan posisinya. Abdullah bin Abbas salah, beliau berdiri di sebelah kiri. Fawada'a Rasulullah SAW yadahu al-yumna ala rasi. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi akhirnya menjewer kupingku. Abdullah bin Abbas kupingnya dijewer, bukan nunjuk lagi, bukan dimainin. Fafatalaha, digini-gini ke bawah. Dan ini termasuk metode dalam mendidik anak. Pelintir sedikit sama Nabi, kemudian ditarik sama Nabi, dipindahkan ke bagian kanan. Jadi dibetulkan sama Nabi. Dan pelajaran ini tidak pernah dilupakan oleh Abdullah bin Abbas. Karena apa? Ini umur beliau 7 tahun masih, tapi melekat di hati beliau. Terkadang memang tatbik, kita ngajari anak itu dengan praktek lebih melekat daripada cuma dengan omongan. Jadi langsung Nabi tidak mengatakan nunggu habis sholat, mengatakan ya Abdullah kalau sholat belakang laki-laki satu di kanan, tidak. Nabi langsung praktek. Kupingnya dipelintir kecil-kecil, ditarik, digeser ke bagian kanan. Sholatlah Abdullah bin Abbas di bagian kanan bersama Nabi Muhammad SAW. Ulama mengatakan di sini juga dalil sholat sunnah boleh berjamaah. Kali ini sholat sunnah di tengah malam, bukan sholat wajib, bukan sholat isya. Nabi sudah sholat isya. Di sini dalil bahwasanya sholat sunnah boleh berjamaah, tidak apa-apa, tidak apa-apa sholat sunnah berjamaah. Tidak batal, boleh. Pokoknya apalagi kalau kita tahu imamnya ini orang soleh, imamnya ini orangnya kalau sholat khusyuk, kita sholat di belakangnya, tidak apa-apa. Apalagi kalau itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa shalla rakaatain, kata Abdullah bin Abbas, Nabi sholat 2 rakaat. Salam, sholat lagi 2 rakaat, salam, sholat lagi 2 rakaat, salam. Dihitung sampai 6 kali salam. Berarti 12 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Dan ini yang afdal. Yang boleh 4 salam boleh, 6 rakaat salam boleh, 1 salam, 8 rakaat 1 salam boleh. Kita mau sholat 10 rakaat dengan 1 salam, boleh tidak? Sholat sunnah boleh, bebas. Cuman yang afdal setiap 2 rakaat salam. Karena kaidahnya makin banyak rukun yang kita lakukan, makin afdal sholat kita. Kan kalau 8 rakaat sekali salam, berarti salamnya cuma 1. Salam itu kan rukun. Tapi kalau kita 8 rakaat 4 salam, 4 rukun, pahalanya juga lebih. Jadi ini yang afdal. Setiap 2 rakaat kita salam. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 6 kali, summa autar. Kemudian baru Nabi ditutup sholat tadi dengan sholat witir. Witirnya 1 rakaat. Jadi semua jumlahnya 13 rakaat. Selesai, summa taja. Kemudian Nabi berbaring lagi, sudah selesai sholat malam hari, berbaring. Sampai kapan? Hatta ja'al muadzinu, sampailah datang yang tugas bagian azan. Jadi itu gaya Nabi. Nabi itu sholat malam, setengah jam, 1 jam sebelum subuh Nabi rebahan lagi, tidur lagi, istirahat lagi. Kemudian sampai kapan? Sampai datang yang azan, ngetuk pintu atau ngabari Nabi masuk waktu azan. Dan tidak jauh rumah istri Nabi itu dekat masjid semua. Yang sekarang tersisa rumah Siti Aisyah, cuman yang ada sekarang ya kuburan Nabi itu kan rumah Siti Aisyah, sampingnya rumah Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Istri yang lain ya di situ, sudah kompleknya di situ, dekat masjid semua. Jadi Bilal, tukang azan kan Bilal yang tugas azan zaman Nabi. Beliau tahu malam ini Nabi di rumah Siti Maimunah. Tahu beliau apal jatahnya beliau. Malam ini Nabi di rumah Siti Aisyah misalkan, berarti beliau ke rumah Siti Aisyah diketuk, ngasih tahu Nabi masuk waktu subuh. Hatta ja'al muadzin, Sayyidina Bilal azan,
Nabi ketika mendengar azan, selesai azan, Nabi salat. Fa shalla rak'ataini khafifatain. Nabi salat 2 rakaat yang singkat, yaitu qabliyatus subhi. Salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Dianjurkan salatnya tidak panjang, singkat. Bukan waktunya itu. Ustaz, kan salat panjang itu ibadah. Tapi ibadah tidak mengikuti sunnah Nabi untuk apa? Gitu kan? Sunnah Nabi salat 2 rakaat sebelum salat subuh, qabliyah subuh namanya, atau sunnatul fajar, itu tidak panjang. Bahkan Siti Aisyah mengatakan, aku tidak tahu Nabi ini baca Fatihah atau tidak, saking singkatnya. Saking singkatnya. Baca Fatihah apa tidak Nabi ini pas 2 rakaat sebelum salat subuh. Tapi ulama mengatakan baca, bahkan ada surat yang sunnah, Qul ya sama Qul hu. Di rakaat pertama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua kita baca Qul hu, atau baca alam tara dan alam nashrah, 2 alam itu. Pilih dah yang mana. Jangan terlalu panjang, singkat. Jangan baca surat hal ataka haditsul ghasyiyah. Kaget salat subuhnya baru panjang. Pas salat subuh kita udah agak panjang. Misalkan itu kan kembali sunnahnya. Sunnahnya salat subuh yang panjang, tapi 2 rakaat sebelum salat subuh tidak panjang. Ini Abdullah bin Abbas mengatakan fa shalla rak'ataini khafifah, dan sunnahnya qabliyah subuh itu di rumah dilakukan. Di sunnahnya. Karena Nabi setiap 2 rakaat sebelum subuh ini Nabi lakukan di rumah, bukan di masjid. Jadi kalau kita sempat waktu masih untuk salat 2 rakaat di rumah, salat, niatkan 2 rakaat di rumah qabliyah subuh. Ketika ke masjid, jangan duduk sebelum salat, salat tahiyatul masjid. Tapi 2 rakaat sebelum subuhnya kita lakukan di rumah. Loh Ustaz, kan di masjid lebih afdal. Iya, di masjid memang salat tempat salat. Tapi kan ini sunnah Nabi. Nabi melakukan setiap 2 rakaat itu tidak pernah di masjid, di rumah. Maka itu lebih afdal daripada di masjid. Karena di masjid bukan sunnah Nabi, di rumah sunnah Nabi. Berarti kadang ada salat di rumah lebih afdal daripada di masjid. Tsumma kharaja fa shalla subha. Kemudian Nabi keluar, selesai salat 2 rakaat yang singkat tadi, Nabi keluar dan Nabi langsung salat subuh. Itu adab sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bagaimana kiatnya ibadah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu gambaran ibadah Nabi di malam hari. Nanti insyaallah minggu depan di hadis yang berikutnya kita akan mendapatkan gambaran yang lain. Bagaimana ibadah Nabi, cara Nabi beribadah di malam hari, sehingga insyaallah ibadah kita juga dalam bawahan atau dalam wawasan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita beribadah, ibadah kita sunnah Nabi, ibadah dekat dengan Allah, sunnah dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la ilayna shaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.